بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's lecture is going to be on dissociative disorders أو ما يسمى بالاضطرابات الانفصالية أو التفارقية أو مصطلح آخر الانشقاقية. Maybe if have experience of driving, 1 minute you go to your car and the next minute you arrived at your destination. You can't remember anything about your trip. That is normal dissociation we face in our life. So, dissociation is defined as unconscious defense mechanism involving the segregation of any group of mental or behavioral processes from the rest of the person's psychic activity. إذن dissociation هي آلية دفاعية بالطب النفسي تقوم بفصل المجموعة من العمليات العقلية والسلوكيات من بقية نشاطات العقل. ليش؟ حتى يقل التوتر الناتج من استحضار الحقائق المؤلمة والتي تسبب التوتر والقلق. يعني اكو شيء يأذيني او يزعجني او يسبب لي القلق او التوتر، مثل الدرايفنج اثناء هذا المثال اللي ذكرناه، اثناء السياقة ممكن اسبب السياقة افكر بالطريق يسبب لي قلق توتر، خلي بالي يمشي ثاني وانسى كأنما انا دا اسوق، ما القى روحي الا وصلت للمكان اللي انا قاصده. There is a disruption in one or more mental functions such as memory, identity, perceptions, consciousness or motor behavior. هنا إذن راح يصير انفصال في one or more mental function، وظيفة من الوظائف العقلية مثل الذاكرة، الهوية، إدراك الأمور الدار مدار أو النشاط البدني. The disturbance may be sudden or gradual, transient or chronic, and the signs and symptoms of disorder are often caused by psychological trauma. The first disorder in this category we are going to talk about today is dissociative amnesia. The main feature of dissociative amnesia is the inability to recall important personal information, usually of a traumatic or stressful nature, that is too extensive to be explained by normal forgetfulness. هنا طبعا يكون فقدان الذاكرة بعد المرور بحادثة أو تجربة نفسية مؤلمة. يعني مو هسه راح نفرقها عن بوست تروماتيك امنيجيا اللي تكون ضربة للدماغ، مثلا ضربة للرأس، هيد تروما وسببها بسبب اورجانيك بروبلم. هنا لا، يكون الصدمة تكون والحادثة نفسيا مؤلمة واللي ما يمكن أن نفسره بالنسيان الاعتيادي normal forgetfulness. The disorder doesn't result from direct physiological effects of the substance or neurological or other general medical condition مثل أي اضطراب من الاضطرابات النفسية ما ممكن نفسره بأسباب فسيولوجية أو أسباب مثلا تناول الأدوية أو ما شابه ذلك. What is the etiology of dissociative amnesia? In many cases of acute dissociative amnesia, the psychosocial environment out of which the amnesia develops is massively conflictual, with the patient experiencing intolerable emotion of shame, guilt, despair, rage, and desperation. هنا طبعا يكون الإنسان يمر بجو مشحون من المشاعر الغير قابل لتحملها. يعني قلنا psychological trauma هنا يمر بها الإنسان، مو direct trauma to head أو bodily trauma. هنا يكون الموضوع psychosocial distressor واللي لا يمكن تحملها، مثل شعور بالخجل الشديد، الشعور بالذنب، الإحباط، الغضب أو اليأس وغيرها من المشاعر اللي يمر بها الإنسان وما يمكن ويكون غير قادر على تجاوزها. Traumatic experiences such as physical or sexual abuse can induce the disorder. أيضا ممكن التروماتيك experience، لكن هنا مو direct effect، مو بسبب أنه physical trauma. هذا الموضوع لازم نأكد عليه أكثر من مرة حتى يصير واضح. مو direct physical effect on the brain or on the head cause the dissociative amnesia. No, the psychological consequences of the physical insult.
What are the differential diagnoses of dissociative amnesia? First, ordinary forgetfulness or non-pathological amnesia. هنا طبعا أكيد يعني يكون الموضوع جدا واضح أنه بالordinary forgetfulness it is benign phenomena and unrelated to stressful event. يعني أنا أنسى هواية، خليت شغلة أو رحت المكان أو صار حدث، وأكو هواي ناس بسبب يعني إحنا نقول كأنما الذاكرة مزدحمة، خاصة يعني اللي مثلا عنده كثير من المهام أو الأمور اللي إحنا نقول عليها يشغلها براسه، فتكون الموضوع أنه النسيان عنده فشي جدا يعني كمان. فهنا يكون benign phenomena related to stressful event. وأيضا فقدان الذاكرة بالديسوشيتيف amnesia يكون more extensive يعني than the ordinary forgetfulness، ينسى أشياء يعني ما ممكن الشخص الاعتيادي والنسيان الاعتيادي يفسرها. Second differential diagnosis dementia, delirium and amnesic disorders due to medical conditions. طبعا هنا في هذه المجموعة من الاضطرابات نتحدث إن شاء الله عنها في محاضرة مقبلة، تكون هناك إضافة إلى فقدان الذاكرة هناك مشاكل أخرى في اللغة والإدراك والانتباه. يعني الموضوع مو فقط ذاكرة، من نقول عند الشخص ديمنشيا، بدأ الديمنشيا مو فقط يعني عنده المشكلة بالميموري، عنده مشكلة بالإدراك والسلوكيات والانتباه واللغة ومشاكل أخرى، إضافة إلى العمر اللي يصير به، أو إضافة إلى أنه ممكن أنه medical condition مر بحالة CVA أو head trauma أو epileptic fit or so on. Third differential diagnosis post traumatic amnesia، هذا اللي تحدثنا عنها، أن هناك history of brain injury or history of trauma, there is period of loss of consciousness. إذن هنا الموضوع physical insult to the brain. For seizure، يعني تعرفون أنه أكو post ictal state, there is period of forgetfulness amnesia after the epileptic fit. طبعا هنا أكو أكيد قبلها clinical presentation تختلف، أنه المريض history of epileptic seizure وعنده long history of epileptic fit. طبعا ال EEG يفيدنا تخطيط الدماغ، ممكن أنه نلقى focal lesion بسبب يعني trauma أو tumor. كل هاي الأمور راح تفرق لنا seizure disorders from dissociative amnesia. We have also substance-related amnesia and what we call transient global amnesia. We can differentiate transient global amnesia from dissociative amnesia by presence of risk factor of cerebrovascular disease in transient global amnesia. Person may be more than 50 years old. Amnesia بها anterograde and retrograde، لكن يبقى المريض يتذكر البيرسونال ايدنتيتي. اهم شيء هنا يتذكر من هو، يعني بالديسوشيتيف امنيزيا ممكن انه حتى انه ينسى هو منه، ما يتذكر انه هو منه، يفقد القابلية على فهم نفسه ويعرف انه هو منه وهو المن يعني تابع. هنا بالنسبة للترانزيت جلوبال امنيجيا صحيح ينسى السابق اللي راح يجي، لكن يبقى يتذكر personal identity دائما موجودة. وطبعا آخر شيء في كل الاضطرابات النفسية نخلي في بالنا malingering and factitious disorder، ممكن أنه الشخص عنده primary or secondary gain from being amnesic، فلذلك يعني نخلي ببالنا هذا الشيء. هنا طبعا اكو هواي انواع من الديسوشيتيف امنيجيا، ما اريد اتدخلكم بالتفاصيل، لكن الانواع قد ينسى مثلا الاحداث اللي تتعلق بفتره معينه اللي ترافق الستريسفول اور تروماتيك ايفنت، او قد ينسى كل حياته السابقه، يعني يبدي كانما من الصفر ما يعرف هو منو وشلون، حتى الايدنتيتي مالته الهويه ينساها وينسى كل الامور اللي مرت بيه. أو قد ينسى مجموعة معلومات، يعني يتذكر يعني هواي من الأمور لكن مجموعة معلومات تتعلق بالستريسفول أو تروماتيك إيفنت. هاي أنواع يعني ما أريد أدخلكم به في تفاصيلها. What is the course and prognosis of dissociative amnesia? Acute dissociative amnesia frequently spontaneously resolves once a person is removed to safety from the traumatic or overwhelming circumstances. But on the other hand, on the other extreme, some patients to develop chronic forms of generalized
continuous or severe localized amnesia and are profoundly disabled and require high levels of social support. In the treatment, we have first the cognitive therapy may have specific benefits for individuals with trauma disorders. Identifying the specific cognitive distortions that are based in trauma may provide an access into autobiographical memory for which the patient experiences amnesia. ممكن cognitive therapy يقعد السايكوثيرابيست يعني في جلسات مع المريض ممكن يوصله لحتى الاوتوبايوغرافيك ميموري، يعرف هو منو، هويته شلون، باستثارة ذاكرته، ويرجع المريض يعني يفتح صدره ويحكي. We have hypnosis، نتحدث إن شاء الله عنه بالسايكوثيرابي، إيش نقصد بالhypnosis، and pharmacological facilitated interviews using intravenous ammoparpital or diazepam are used primarily in working with acute amnesia. هنا طبعا راح المريض نستخدم من وياه أدوية حتى شوية يهدأ وتخف السترس عليه ويقدر شوية نستثير ذاكرته ويقدر يتذكر من هو وشنو الأحداث اللي مرت بيه. نستخدم الأدوية هنا طبعا اللي هي sedative either phenobarbital، نوع من الفينوباربيتون، أموباربيتال، أو ديازيبام هو الفاليوم من البنزوديازيبين. The second disorder we are going to talk about is dissociative fugue أو الشرود الفصامي. طبعا قبل ال DSM-5 كان يعتبر هذا اضطراب بحد ذاته، لكن بعد إصدار ال DSM-5 اعتبر subtype of dissociative amnesia. What we mean by dissociative fugue? Dissociative fugue can be seen in patients with both dissociative amnesia and dissociative identity disorder. Dissociative fugue is described as sudden, unexpected travel away from home or one's customary place of daily activities with inability to recall some or all of one's past. هنا أول شيء لازم نفرقه عن البوست تروماتيك امنيجيا اللي تحدثنا بها سابقا واللي سببها تروما تو ذا هيد. شايفيها في بعض الأفلام أنه يفقد الشخص الذاكرة بعد التعذيب أو الضرب على الرأس أو تعرض إلى حادثة يعني كانت دايركت تروما تو ذا هيد، فيصير عنده loss of memory أو post traumatic amnesia. هنا طبعا كلش نفرقها عن هذا النوع من الديسوشيتيف فيوج. هنا الصدمة نفسية وليس دايركت تروما تو ذا هيد أو دايركت فيزيكال تروما تو ذا بيرسون. هنا سايكولوجيكال تروما مثل تعرضه إلى حادثة أو اغتصاب أو تعرضه إلى كوارث طبيعية، فكأنما نوع من الديفنس ميكانيزم حتى يعني ينفصل الإنسان عن هذا الواقع المؤلم اللي هو بيصير عنده الديسوشيتيف فيوج. ونأكد أنه هو مو ديسوردر هسه حاليا، لا يشخص بديسوردر بحد ذاته، هو subtype of dissociative amnesia. So this is accompanied by confusion about personal identity or even the assumption of a new identity. هنا طبعا يظهر الشخص بالحيرة وعدم القدرة على معرفة هويته أو من يكون، شايفيها أكيد بالأفلام أن يظهر بعد هذه الأمنيجيا ما يعرف أنه هو منه، أو ربما رأسا يتخذ شخصية جديدة واسم جديد وهوية جديدة يظهر بها. What is the etiology of dissociative fugue? First, traumatic circumstances, combat, rape, recurrent childhood sexual abuse, massive social dislocation, and natural disasters. مثل ما تحدثنا هنا كل هالتروما حتى وإن كانت بها physical harm to the person، لكن التروما اللي تعرض إلها هي تروما نفسية، يعني صدمة نفسية، مثل أن يكون في جيش وتعرض إلى مثلا يعني بالجيش يتعرضون إلى صدمات نفسية مروعة طبعا تكون بسبب مثلا الحادث اللي صار أمامهم، أو تعرض إلى حادثة وكان وشيك من الموت، فتكون الحادثة جدا مؤثرة على نفسيته، أو حوادث الاغتصاب أو childhood sexual abuse، كارثة هذه طبعا، والله سبحانه وتعالى يعصم كل الأطفال من هاي الحادثة اللي ما يمكن أن يوصف أثرها النفسي بالمستقبل. ممكن الطفل ينساها أصلا الحادثة اللي مرت بيه وينسى تفاصيلها، لكن تبقى تاكل وتشرب وياه وتسبب له مشاكل at adulthood. إن شاء الله يعني نتحدث عنها في محاضرات
مقبلة. massive social dislocations، مشاكل يعني في المجتمع تعرض إلى مشكلة كبيرة وتفكك مجتمعي وتأثر على المريض. و natural disasters اللي ممكن يسبب لنا تحدثنا عنها في محاضرة سابقة post traumatic stress disorder، وهنا ممكن يسوي لنا هذه المشكلة dissociative fugue. The disorder is thought to be more common during natural disasters, wartime, or times of major social dislocation and violence. هذا نكرر أنه المشكلة ممكن تكون في الحوادث الكارثية اللي يمر بها المجتمع، سواء كان natural disaster، حروب أو غيرها. The disorder is thought to be more common during natural disasters, wartime, or times of major social dislocation and violence. تحدثنا أنه ممكن يكون صدمة نفسية كبيرة بسبب كوارث طبيعية وقت حرب أو مشكلة اجتماعية كبيرة وعنف اجتماعي يتعرض إلى الشخص. Most fugues are relatively brief, lasting from hours to days. لما يخلص مفعول الصدمة وشوية المريض يحس أنه الأمور بدأت تاخذ مجراها الطبيعي، تقل عند هاي الحالة ويرجع إلى وعيه ويرجع إلى ذاكرته. Most individuals appear to recover, although refractory dissociative amnesia may persist in rare cases. يرجع نفس قلنا الكورس مال dissociative amnesia أنه أكثرهم يعني تنتهي عندهم هاي الحالة بعد أنه ينتهي السترسر، لكن قسم منهم تبقى refractive amnesia ويحتاج treatment and course of psychotherapy. We have depersonalization, derealization disorder، ويسمى باضطراب تبدد الشخصية أو اضطراب الاغتراب عن الواقع. We have two terms here. Depersonalization is defined as the persistent or recurrent feeling of detachment or estrangement from oneself. كأشخاص طبيعيين إحنا نمر بهذا الشعور في اللي هو يسميه نزع الشخصية، أو أنه أشعر بكل بساطة بين قوسين أنه أني مو أني. شلون أشعر أنه أني دا أراقب نفسي من الخارج، أو أني كأنما شلون عندي جهاز تحكم في داخل دماغي ودا أراقب شخصيتي وشلون تتصرف من برا. هذا يصير عندنا ترانزيت وممكن لحظات ويروح، لكن لما يصير على فترة طويلة ويترافق ويا derealization يصير disorder. The individual may report feeling like an automan or watching himself or herself in a movie. The second term is derealization, is somewhat related and refers to feelings of unreality or being detached from one's environment. هنا هذا الشعور يحس الإنسان اللي كل اللي داير مدايره مو حقيقي، ليس حقيقي. وطبعا هذا أيضا مر بي إحنا اللي هو يمثل شعورنا المؤقت إننا في غير هذا العالم. مرات أصفن على روحي، أحس روحي أنا وين، هذا الأشياء اللي داير بدايري أنا شايفتها طبعا وهاي غرفتي وأني سنوات عايشة بيها، لكن لحظة أشعر روحي أنه غريبة، وهذا العالم اللي داير دايري أو هاي الغرفة أو هاي الأشياء اللي داير مدايري غريبة وما أعرفها. لحظة ويروح من عندنا هذا الشعور. هذا الشيء طبيعي، لكن مثل ما تحدثنا بالديبرسوناليزيشن إذا استمر ورافقته أعراض ثانية راح يكون مرضي. طبعا أيضا the patient may describe his or her perception of the outside world as lacking lucidity and emotional coloring, also dreaming or dead. مثل ما كأنما أحس روحي بحلم على ساعة أنه مغوش الأمور دايري، وأحس روحي كأنما رأسا أرجع إلى رشدي. هاي لحظات تصير عندي، لكن هذه إذا استمرت وطولت راح يصير هذا disorder. هنا طبعا نريد ننبه أنه this is the third most common psychiatric symptom، يعني أعراض نفسية تحدث عندنا كأشخاص طبيعيين after depression and anxiety. كلنا تصير عندنا فترات من الدبريشن بعد أن نمر بحادثة معينة، أو يعني نفقد عزيز أو شغلة صارت أو امتحان مثلا فشلنا به، نمر بفترة من الدبريشن لكن ما نطول أكثر من أسبوعين وما ترافق وياها الأعراض الثانية اللي ذكرناها بالدبريشن. هاي نورمال تصير. anxiety أيضا موجودة عندنا كأشخاص طبيعيين. we are anxious from exam, we are anxious from date، مثلا عندنا موعد معين ونخاف أنه يروح علينا الموعد، أيضا نصير anxious
هذا فشي طبيعي، لكن إذا زاد عن حده وصار يعني ويا أعراض ثانية وصار disabling هذا الأعراض راح تصير هنا disorder. هذا ثالث most common psychiatric symptom not present in psychiatric disorder، يعني كأشخاص طبيعيين موجودة عندنا. أيضا realization depersonalization، ممكن نشعر نفسنا في لحظة أنه إحنا أنا شخص ثاني دا يراقبني، أو أنا مو بهذا المكان، أو هذا المكان ما أعرفه أو غريب علي. هذا أيضا كمان psychiatric symptom. ونكرر أنه إذا رجعت وصارت الموضوع خارج يعني عن الشيء الطبيعي، طول فترة طويلة من الزمن، صار لنا disabling بعد، أو يعني impairment of functioning in social, occupational and other important area، راح يكون disorder. Regarding the treatment of depersonalization, derealization disorder, SSRIs such as fluoxetine, Prozac may be helpful in patients with depersonalization disorder. Now we'll talk about the last dissociative disorder, which is dissociative identity disorder، واللي تنتظروه أكيد بفارغ الصبر، وهو اضطراب الهوية التفارقي أو الانشقاقي، and previously called multiple personality disorder. كان يسمى باضطراب تعدد الشخصيات، هسه الاسم تغير، قام يسموه dissociative identity disorder، which is characterized by presence of two or more distinct identities or personality states. The identities or personality states differ from one another in that each presents at having its own pattern of perceiving, relating to, and thinking about the environment and self. In short, it is own personality. طبعا هنا الشخص يمتلك أكثر من شخصية يكون في هذا الاضطراب. كل شخصية لها صفاتها تميزها عن الشخصية الأخرى وطريقة التفكير المعينة، يعني شخصيات متناقضة، مو مثلا مثل مرات يعني يصير بعض confusion with مثلا bipolar disorder. هو نفس الإنسان مثلا ياخذ لفترة يكون depressive disorder، وياخذ لفترة manic feature. هو نفس الشخص، نفس طريقة التفكير، نفس الايدنتيتي، لكن عنده فترات يعني on and off. هنا لا يختلف الأمر تماما، يعني شخصيات متناقضة تماما. قد تكون شخص مثلا أحد الشخصيات تظهر بشخصية عطوفة هادئة، لكن الشخصية الأخرى عنيفة قاسية مثلا، أو مجرمة، أو ما شابه ذلك. قد تكون حتى العمر، حتى الجنس، يعني مثلا شخصية من الشخصيات مثلها طفلة، وشخصية بعدين يتحول إلى adult بالغ. كذلك مثلا الجندر، ممكن أنه واحدة من الشخصيات female والشخصيات الأخرى male، بغض النظر عن first person، يعني هو الشخص اللي بحد ذاته هو male أو female، لكن ممكن شخصياته تعبر عن جندر آخر يختلف عنه. إذن كثير من الأعمال السينمائية جسدت هذا النوع من الاضطراب، وشايفين كثير من الأفلام عنه. هنا أول شيء تبادر إلى الذهن لما نتحدث عن dissociative identity disorder أنه أو اضطراب تعدد الشخصيات، أنه أكو شبه بينه وبين السكيزوفرينيا أو الفصام، أو قد أكو ناس أيضا خارج الوسط الطبي عندهم يعني dissociative identity disorder equal to schizophrenia. يعني schizophrenia معناها انفصام الشخصية مثل ما يعبرون عنه، وهو أنه شخص عنده مجموعة شخصيات. هنا راح نشوف الفرق الواسع والشاسع بيناتهن، بين السكيزوفرينيا الفصام اسمه، وبين dissociative identity disorder. شوية مراجعة، راح نراجع السكيزوفرينيا حتى تصير الأمور واضحة. بالعربي نشرح أنه معناه الفصام، المريض المصاب بالسكيزوفرينيا عنده شخصية وحدة، ما عنده شخصيات متعددة، لكن يمر بمراحل أثناء الاضطراب. المرحلة اللي يكون بيها الهيجان المرض اسمه الأكتيف فيس، يعاني من أعراض الذهان، اللي هذا تسبب للناس confusion about being multiple personality، تخليهم يشكون أنه عنده شخصيات متعددة، لكن ما عنده شخصيات متعددة، عنده ذهان اللي ممكن أن يظهر على شكل psychosis، واللي هو hallucination or delusion. hallucination طبعا هي sensory perception in absence of external stimuli، مثل يسمع أصوات أو يشوف أشياء ما إلها وجود نهائيا في الخارج. وطبعا ينتج عن هذا السماع أو النظر لأشياء غير موجودة تفاعل معها، يعني تشوفون الشخص
دا يحكي ويا شخص وهمي ما موجود، أو يتفاعل ويا أمور يعني يريد يمسك شيء أو يفتح باب هو ما موجود. لذلك يحسون أنه عنده شخصيات متعددة، هو ما عنده شخصيات متعددة، شخصيته نفسها، لكن يجي أشخاص يحجون وياه، أو يجي أمور يباوع لها هي ما موجودة في الحقيقة. هذا دا يمر بالهالوسينيشن. أو الشق الثاني من السايكوسيس هو الديليوجن أو الأوهام أو الوهم. طبعا هي fixed false belief، هي أفكار خاطئة وراسخة عند الشخص، ما يسمع صوت، ما أحد يحدثه، لكن عنده أفكار في داخل راسه، مثل يقول أكو أحد دا يلاحقني، أكو شخص دا يتآمر علي، أكو ناس تريد تأذيني. هنا طبعا كل هذه من أعراض الديليوجن. صار واضح أنه ما عنده شخصية ثانية، عنده شخصية واحدة، لكن دا يمر بالأكتيف فيس اللي هي سبب له هذا حالات الذهان اللي يخلي الآخرين يشكون أنه ممكن هاي شخصية ثانية ظهرت عنده. وأيضا أعراض ثانية مثل مشاكل في التفكير والسلوك، يعني disorganized thought. نشوف حتى البيهيفير مالته، سلوكياته، مشيته ممكن تكون بها مشكلة. طبعا إذا خلص الأكتيف فيز مثلا بنتيجة العلاج أو spontaneously صار عنده ريميشن، يدخل المريض بالريسيجوال فيز، تروح من عنده كل أعراض الذهان بعد ما يسمع أصوات ولا عنده أفكار خاطئة، لكن تبقى المريض عنده مشاكل بالتفكير، أفكاره بها مشاكل. هاي يعني اللي خدناها إذا ترجعون للمحاضرة مال السكيزوفرينيا. وعنده شوية سلوكيات غريبة، لكن في كل الأحوال هو المريض ما تحول إلى شخصية ثانية، فقط انتقل من فيس إلى فيس آخر. راح نشوف هسه dissociative identity disorder يختلف تماما عن السكيزوفرينيا. المريض يعاني من وجود مثل ما تحدثنا عدة شخصيات منفصلة تماما، ما عندها علاقة بالشخصية الثانية. قلنا ممكن أنه يكون هذا ميل والثاني فيميل، ممكن حتى مو بس 2 personality، أكو قسم يوصلون 16 personality، عدد يعني كبير من الشخصيات. والalteration between them حتى أيضا نفرق عن bipolar disorder. قلنا alteration between bipolar يعني episode ممكن depressive episode 2 weeks ياخذ له، والمانيك episode 1 week. هنا حتى بين الدقائق والساعات ممكن تتغير البيرسوناليتي مالته، يعني خلال دقائق يتحول من هذه البيرسوناليتي اللي هي هادئة ويعني عطوفة ومحبة للخير إلى الشخصية الثانية اللي تكون مثلا شخصية عدائية أو شيء من هذا القبيل. What is the etiology of dissociative identity disorder? Dissociative identity disorder is strongly linked to severe experience of early childhood trauma, which is usually maltreatment. طبعا أيضا physical and sexual abuse are the most frequently reported sources of childhood trauma. هنا طبعا الشخص يكون تعرض إلى ضغط نفسي كبير وهائل أثناء الطفولة، سبب له الديسوشيشن كديفنس ميكانيزم مثل ما تحدثنا، هي يعني طريقة للهروب من الواقع، أنه شخصية معينة مثلا تروح تنفصل عن الواقع اللي عاشته الشخصية الثانية اللي عانت بالألم. هاي طبعا الفلسفة، مختصر الفلسفة مع سايكو أناليتيك ثيوري، وطبعا تنتج عنه هذا الانشقاق وتعدد الشخصيات. What are the symptoms of dissociative identity disorder? For the existence of 2 or more distinct identities or personality states. طبعا the distinct identities are accompanied by changes in behavior, memory and thinking. The signs and symptoms may be observed by others or reported by the individual. هنا طبعا مثل ما تحدثنا أنه كل شخصية تظهر عنده إلها طريقة تفكير وأخلاقيات وسلوكيات تختلف تماما عن الشخصية الأخرى. وطبعا أكو surprising thing أنه حتى ممكن أنه واحدة من الشخصيات تكون left handed والشخصية الثانية تكون right handed. حتى أكو يعني bodily changes بالشخصيات، مو بس طريقة التفكير أو طريقة السلوك اللي يستكها الشخص. وطبعا أما أنه الشخص نفسه ينتبه أنه something wrong with him، يتذكر أكو أشياء مثلا هذا الشيء هو ما جايبه للبيت، مثلا تسوق وجاب شيء ودخله للبيت، وهو يرجع للبرسوناليتي الثانية يباوع هذا الشيء غريب منو اللي جابه، يبدي ينتبه أكو شغلات مو طبيعية، أو يكون مجروح أو متعرض إلى أذية أثناء مثلا مغامرة خاضها بشخصية
معينة، يرجع للشخصية الثانية يشوف هذا الجرح شنو اللي سببه، يبدي أمور يعني تستفزه ويحس أنه شيء مو طبيعي ويطلب العلاج، يروح مثلا medical professionals، يطلب العلاج والتداخل لحالته، أو الآخرين يلاحظون هذا الشيء عنده ويحاولون أنه يساعدوه. There is ongoing gaps in memory about everyday events, personal information and or past traumatic events. مثل ما تحدثنا أنه يبدي الشخص يتفاجأ بالتغييرات اللي صايرة، مثلا يتفاجأ بأشياء معينة، يقولوا له أنت البارحة مثلا سويت فلان شيء أو طلعت الفلان شيء، أو يجوا مثلا شرطة يحاولون أنه يعتقلوه بسبب جريمة سواها، فيصير عنده هاي الجاب بالميموري ويصير عنده هاي الconfusion about what is going on. The symptoms cause significant distress or problems in social, occupational, or other areas of functioning. In addition, the disturbance must not be a normal part of a broadly accepted cultural or religious practice. ممكن بعض الأيديولوجيات الدينية والاجتماعية تتمثل بتغيير شخصية الإنسان من مكان إلى مكان آخر، هذا ما يدخل ضمن اضطراب تعدد الشخصيات اللي تحدثنا عنه. What is the treatment for dissociative identity disorder? Broadly speaking, psychotherapy and pharmacotherapy. ما ندخلكم بالتفاصيل، أيضا مثل ما تحدثنا هناك psychoanalytically ندخل أنه للمريض ونحاول نوصل لروت المشكلة، لجذور مع المشكلة، ونحاول نساعده على استذكار الأمور اللي تعلقت بالحادثة اللي سببت له هذا الانفصام. وطبعا الفارماكوثيرابي اكو في الطيف متعدد من العلاجات ممكن تساعدنا نساعد المريض، ما دخلكم بالتفاصيل. In 1973, the American psychiatrist Sherry Ardle published her book about her patient called Sipol, which have a multiple identity disorder. في ذلك الوقت كانت تسمى multiple identity disorder أو multiple personality disorder. وصفت طبعا هاي الطبيبة مريضتها اللي عندها 16 شخصية مختلفة واللي اشتغلت وياها فترة طويلة، وطبعا هذا الكتاب حقق أرباح كبيرة وبعدين تحول إلى فيلم سينمائي سيبل إذا أحد يحب يتابعه. هاي يتحدث عن قصة يعني young female تعرضت إلى مشاكل نفسية كبيرة وضغوطات في طفولتها، وانتهت إلى يعني ظهور 16 شخصية عندها. بعدين طبعا تبين أنه هذه كلها فيكت، يعني صحيح هي متعرضة إلى هذه الضغوطات، لكن حاولت هاي المريضة أنه attract her psychiatrist، وتبين فيما بعد أنه هذا اللي كلها اللي كان عندها factitious. لكن السؤال هنا، هل فعلا أنه كل الاضطرابات اللي تعدد الشخصيات هي factitious أو هناك فعلا اضطراب تعدد الشخصيات؟ فالعلماء جاوبوا بها. إذا مشكلة سيبل أثارت جدل في الوسط العلمي، هل فعلا يوجد اضطراب الهوية التفارقي أم هي وسيلة من المريض للحصول على بعض المزايا من انتحاله عدة شخصيات، مثل التخلص من التبعات القانونية لبعض الأفعال، يعني الشخص يقوم بها ويقول مو أنا سويتها هاي شخصيتي الثانية، أو غيرها من الفوائد. لكن علماء أجابوا عن هذه الحالة بأنه there is a distinct brain and bodily changes in multiple personalities, like one person may be right-handed and the other personality may be left-handed. هاي الأمور ما يمكن تفسيرها بأنه يعني مو بهالسهولة أنه الإنسان يتحول ويكتب باليد اليسرى بهالسهولة وهالسلاسة، شايفين إحنا هذا الشيء، أو يعني حتى distinct brain changes present in certain personality. That's all about dissociative identity disorder. We will talk about we have other specified or unspecified dissociative disorder. We are going to talk about only the brainwashing أو ما يسمى بغسيل الدماغ. طبعا سامعين به أكثر شيء يستخدم في السياسة والتبشير الديني، ويقصد به تحويل الفرد عن اتجاهاته وقيمه وأنماطه السلوكية وقناعاته إلى اتجاهات وقناعات تفرض عليه من قبل جهة قد يمثلها فرد أو مجموعة أو مؤسسة. So DSM-5 describes this dissociative disorder as identity disturbance due to prolonged and intense coercive persuasion
It implies that under conditions of adequate stress and duress, individuals can be made to comply with the demand of those in power, thereby undergoing major changes in their personality, beliefs and behaviors. طبعا أساليب يستخدموها حتى يوخرون الإنسان عن اعتقاداته وقناعاته وسلوكياته أساليب بشعة طبعا وغاية في القسوة، تمثلها العزل، الضغط الجسماني، تهديدات، أعمال عنف، إدلال، ضغوطات إلى آخره. وأحد علماء النفس يوصفها بأنها أحد طرق المنتسايد أو عملية قتل العقل. هاي طبعا تلجأها يعني الأيديولوجيات اللي ما عندها قابلية الإقناع الآخرين بالعقل والمنطق، فتقنعها بالقسر والقوة. وطبعا أصحاب هذه الاتجاهات يستخدمون هاي الطرق المنحطة لتغيير المقابل وسامعين بها. طبعا أول ما بدت هي في الصين، حاولت الشيوعية مثلا في هذا التاريخ الحديث أنه تستقطب الآخرين إلها، وربما ما لقت يعني أكو كثير يرفضون هاي الفكرة، فاستخدمت هذه الطرق حتى تغير قناعاتهم. Person subjected to such conditions can undergo considerable harm, including loss of health and life, and they typically manifest as variety of post-traumatic and dissociative symptoms. طبعا بعد عمليات التعذيب والقمع والاضطهاد اللي تعرض لها الشخص ممكن حتى يفقد حياته قبل ما يغير أفكاره، وخاصة اللي عندهم مثلا سامعين في العهد البائد أنه يتعرض الإنسان المتدين والملتزم إلى يعني أنواع من التعذيب والاضطهاد والقسوة، وحتى استخدام حتى الكهرباء مثلا يستخدمون إلكتريك شوك حتى يغير قناعاته ويبقى صامد، لأنه إيمانه برب العالمين وثقته بالمنهج اللي هو به. فلذلك حتى يوصل مرحلة أنه يسوب من عنده ويستخدمون أعتى أنواع التعذيب وما يوصلون إلى نتيجة، يفقد حياته أو يصاب بعاهات مستديمة يعني تسبب له مشاكل طول العمر، أو يعني بعد أنه يطلع من هذه الأزمة يعاني من البوست تروماتيك stress disorder and dissociative symptoms. That's the end of our lecture today. Thank you very much for your listening.